नमस्कार, मी जयवर्धन महेश भोईटे. आज शिक्षक दिन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस. आजच्या दिवशी आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने प्रथम कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय भुईंचे प्राचार्य माननीय श्री ढाणे सर, पर्यवेक्षिका सौ आदलिंगे मॅडम आणि सर्व मार्गदर्शक शिक्षक यांचा मी ऋणी आहे. आजपर्यंत त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केले, ज्यामुळे आमचा सर्वांगीण विकास झाला व असेच त्यांचे मार्गदर्शन आम्हाला पुढील कालावधीतही राबत राहील अशी मी प्रार्थना करतो. तसेच आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने सर्व शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. शिक्षिका आदलिंगे मॅडम साठी नाही तर This is an amazing activity which can come in your exam, and you can see that activity also on page number 38, which is barium sulfate plus potassium chromate, that gives barium chromate plus potassium sulfate. So let's write the reaction, which is barium sulfate plus potassium chromate, that gives us barium chromate plus potassium sulfate. In this reaction, this is the double displacement reaction. You can see the ions have displaced their places and exchanged their positions like this, and we get the chemical reaction. Then the next chemical reaction, which is add sodium carbonate solution to calcium chloride solution, and after that is phthalic anhydride in evaporating dish. But these three reactions are very important. This can come in your exam also. So now we have discussed the difference between physical change and chemical change. After that we will discuss chemical equations. Now these equations we have write, these are the chemical equations, and we write these equations as the short form of the word equation. And there are some rules to write these chemical equations. Let's see one by one. First rule is, in a chemical equation the reactants are written on the left side. We have written the reactants in the left side and products on the right side. This is the first rule of this chemical reaction. And second rule is that the arrow will be pointing towards the product because it shows the direction of the chemical reaction. Second rule is, if the reactants or products are 2 or more, here we can see in this reaction Zn and CuSO4 are the reactants, and these are 2 reactants. Therefore, they can be shown with addition sign, with plus sign. And after that, third rule is that to make the chemical equation more informative, the physical states of the reactants and are indicated in the equation. Now, this is again the most important rule which is given here. You can write the physical states. We are taking here CuSO4, but we have not mentioned here at which state we are taking CuSO4. So here we have to mention that here we are taking CuSO4 as the aqueous state. We are dissolving CuSO4 in water and taking CuSO4 aqueous solution. After that, here also we can mention the physical state of Zn. That is, we are taking solid particles of Zn. Therefore, we are writing here solid. Here also we can write this is the precipitate of this reaction, and here we can write aqueous solution. So this is the fourth rule. Fourth rule we have now studied. And heat is given to be reactions and equations. आता या चॅप्टर मध्ये आपण चेंजेस शिकणार आहोत. चेंजेसचे जे टाइप्स आहेत ते आपण पहिल्यांदा अभ्यासणार आहोत. चेंजेस हे 2 प्रकारचे असतात, एक म्हणजे फिजिकल चेंज आणि सेकंड म्हणजे केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज असतो तो शक्यतो स्टेट ऑफ मॅटर चेंज करतो, आणि केमिकल चेंज असतो त्यामध्ये कंपोजिशन ऑफ मॅटर हे चेंज होत असतं. मग केमिकल चेंज आणि फिजिकल चेंज यांमध्ये काही मेजर डिफरन्स आहेत ते आपण थोडक्यात लक्षात घेऊया.
a physical change and a chemical change. हा केमिकल चेंज. आता यामध्ये मेजर डिफरन्स आपण लक्षात घेतला तर फिजिकल चेंज आहे तो रिव्हर्सिबल चेंज असतो. म्हणजे आपण एखादा फिजिकल चेंज झाला तर आपण त्याला परत त्याच्या मूळ फॉर्म मध्ये आणू शकतो. म्हणजे आपण जेव्हा आईसचं कन्व्हर्जन आहे तो वॉटर मध्ये करत असतो तेव्हा परत त्या वॉटरचं आपण आईस करू शकतो. मग हा फिजिकल चेंजचा पार्ट झाला. सेकंड म्हणजे केमिकल चेंज. आता केमिकल चेंजचा आपण एखादं एक्झाम्पल द्यायचं म्हटलं तर ते म्हणजे एखादा आंबा आहे तर त्या एखादी कैरी आहे त्याचा आंबा झाला तर आपण त्या आंब्याची परत कैरी करू शकत नाही. मग हा केमिकल चेंजचं उदाहरण आहे. आणि हे केमिकल चेंज असतो तो इरिव्हर्सिबल चेंज मानला जातो. यामध्ये अजून एक मेजर डिफरन्स जो आहे कंपोजिशन ऑफ मॅटर. जे मॅटरची जी रचना असते स्ट्रक्चर असतं ते फिजिकल चेंज मध्ये कंपोजिशन ऑफ मॅटर जे असतं ते चेंज होत नाही. कंपोजिशन ऑफ मॅटर नॉट चेंज. पण केमिकल चेंज मध्ये हे कंपोजिशन ऑफ मॅटर आहे ते चेंज होतं. आता आपल्याला इथं काही फिनॉमिना दिलेले आहेत आणि त्यामध्ये फिजिकल चेंज आणि केमिकल चेंज आयडेंटिफाय करायला सांगितलंय. कोण सांगेल? पहिला मी फिनॉमिना वाचतो. ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वॉटर. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज. का? रिझन सांगेल कोण? ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वॉटर मध्ये काय होतं की आइस आहे ते वॉटर मध्ये कन्वर्ट होतं. पण आपण वॉटरला काय म्हणतो H2O. ते जेव्हा आईस मध्ये असतं तेव्हा पण ते H2O असतं आणि वॉटर तयार होतं तेव्हा पण ते H2O असतं. त्याचं केमिकल कंपोजिशन चेंज झालं का? नाही, फक्त स्टेट ऑफ मॅटर मध्ये चेंज झाला. आणि तुम्ही वॉटर आहे त्याला परत आईस मध्ये कन्वर्ट करू शकता का? करू शकता. त्यामुळे हा फिजिकल चेंजचा टाइप झाला. सेकंड, कुकिंग ऑफ फूड. केमिकल चेंजचा हा टाइप आहे. कारण कुकिंग ऑफ फूड करताना हा चेंज इरिव्हर्सिबल होतो आणि यामध्ये कंपोजिशन ऑफ मॅटर आहे ते चेंज होतं. तसंच रायपनिंग ऑफ फ्रूट घेतला तर हा केमिकल चेंज आहे. का? कारण हा चेंज आहे तो इरिव्हर्सिबल आहे. एखादं फळ पिकलं तर आपण त्या फळाचं रूपांतर परत त्या आधीच्या स्वरूपामध्ये करू नाही शकत. मिल्क टर्न इनटू कर्ड घेतला आपण तो पण केमिकल चेंजचाच एक उदाहरण आहे. कारण त्यामध्ये आपण कर्डचं रूपांतर परत मिल्क मध्ये करू शकतोय का? तर नाही. आणि यामध्ये कंपोजिशन ऑफ मॅटर म्हणजे मिल्क मध्ये लॅक्टोज नावाची एक शुगर असते आणि त्या लॅक्टोज नावाच्या शुगरचं जे कन्व्हर्जन आहे ते कर्ड मध्ये लॅक्टिक ऍसिड मध्ये होतं. त्यामुळे हा फिनॉमिना केमिकल चेंज मध्ये घेतला जातो. डायजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक. तर डायजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक हा असतात ते रिएक्ट करतात त्यामुळे केमिकल चेंज आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. त्यामध्ये आपल्याला ॲपरेटस वापरायचे. थर्मामीटर, इव्हॅपोरेट इंग्लिश. मुख्याध्यापक जयवर्धन घोलटे सर आपले मनोगत व्यक्त करते. सर्वप्रथम कर्मवीर अण्णांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून मी माझ्या मनोगतास सुरुवात करतो. आज मला अभिरूप मुख्याध्यापक होण्याची संधी मिळाली त्याबद्दल मी सर्वप्रथम विद्यालयाचा आभारी आहे. आज आम्हाला प्रत्यक्ष शिक्षक होण्याचा अनुभव मिळाला. त्याचप्रमाणे त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी असतील मग त्या अडचणी सोडवायच्या कशा, त्याचप्रमाणे शिकवताना येणारी मजा असेल या सर्वांचा अनुभव आम्हाला घेता आला. त्याचप्रमाणे आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला लक्षात आले की शिक्षक होणे हे इतकेही सोपे नाही. सोपे नाही म्हणजे खूप अवघड गोष्ट आहे. शाळा सांभाळणे ही त्यातूनही अवघड गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे मला काही मजेशीर अनुभव देखील आले. जसा त्यातला एक अनुभव की मी जेव्हा माझं टाइम टेबल बघितलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की माझा एक तास आहे तो 10वी वर पण पडलेला आहे. आता मला वाटलं 10वी चा वर्ग आहे काही शिकवून देणार नाहीत, मग आपण तो तास बदलावा म्हणून मी तो तास ऍडजस्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो काही ऍडजस्ट झाला नाही. मग शेवटी पर्याय नव्हता त्यामुळे मी त्या वर्गावर तास घ्यायला सुरुवात केला. पण त्या वर्गाने इतकं लक्ष देऊन ऐकलं. काही एक म्हणजे सगळ्यात बेस्ट वर्ग जर मी आता कुठला शिकवला असेल आज तर तो 10वीचा. इतक्या पिनड्रॉप सायलेन्सनी त्यांनी ऐकून घेतलं. म्हणजे हे माझ्या लक्षात आलं की आपण जे गैरसमज झालेले आहे आतापर्यंत की कडचे वर्ग त्यांना आपण शिकवू शकत नाही दंगा करतात, पण त्यांना जर त्यांच्या पद्धतीने शिकवलं गेलं त्यांना समजेल असं शिकवलं गेलं तर नक्कीच ते आपले लक्ष देऊन ऐकतील. त्याचप्रमाणे
सर्व वर्गांनी जास्त दंगा नाही केला. आमच्या कुठल्याच सहकार्याने आम्हाला असं म्हटलं नाही की या वर्गाने खूपच दंगा केला. सर्व विद्यार्थ्यांनी आम्हाला सहकार्य केले, चांगला प्रतिसाद दिला. काही वर्गांमध्ये शंका विचारल्या गेल्या असता आमच्या सहकार्याने त्या शंकांचे निरसन केले. त्याचप्रमाणे एकूण टाइम टेबलमध्ये ऍडजस्टमेंट करण्यापासून प्रत्यक्ष तास घेण्यापर्यंतचा हा कालावधी आम्हाला खरोखरचे शिक्षक झाल्यासारखे वाटले. पण एक लक्षात आले, आम्ही तर आता फक्त अर्धा दिवसच शिकवलंय, पण आमचा सर्व गुरुजन वर्ग आहे तो स्टडी पासून ते नाईट स्टडी पर्यंत शिकवत असतो. एवढ्याशा वेळ शिकून आता प्रत्येकाने आम्ही 2-3 तास केलेले, पण तरी आम्ही इतके थकलेलो आहोत. मग शिक्षकांची काय अवस्था होत असेल ते आम्ही नक्कीच इमॅजिन करू शकतो. पण तरी दररोज नवीन उत्साहाने प्रत्येक तासाला नवीन अशा उत्साहाने ते आम्हाला शिकवत असतात. त्यामुळे मी आमच्या सर्व गुरुजन वर्गाचे आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा सर्व गुरुजन वर्गाला शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.